राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गो राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि श्री कृष्ण
আমি ডেকে ডেকে হলাম সারা, আমি ডেকে ডেকে হলাম সারা, একবার সারাদা আর না ঘুমা জাগো গোলক বিহারী হরি আর না ঘুমা জাগো গোলক বিহারী হরি আর না ঘুমা জাগো গোলক বিহারী হরি আর না ঘুমাও, কৃষ্ণ রূপে বাজাও বাঁশি, আমার দেখা দাহি কালো শশী, আর কৃষ্ণ রূপে বাজাও বাঁশি, দেখা দাও হে কালো শশী, রাম রূপে ধনু ধরো, রাম রূপে ধরো ধনু, রাম রূপে ধনু ধরো, বাসনা পুরা আর না ঘুমাও জাগো গোলক বিহারী হরি আর না ঘুমা জাগো গোলক বিহারী হরি আর না ঘুমা, ভক্ত যখন হয় অপমান, আমার ভক্ত যখন হয় অপমান, আর মানুষ রূপে আছেন ভগবান, আমার ভক্ত যখন হয় অপমান, আছেন ভগবান, আমার ভক্ত যখন হয় অপমান, আর মানুষ রূপে আসেন ভগবান, আর ভক্ত যখন হয় তুমি মদন মহান রূপিতা
তখন মহান মহান রূপে তখন একবার দেখা দাও আর না ঘুমাও যাবো গোলক বিহারী হরি আর নগুমা জাগো গোলক বিহারী হরি আর নগুমা জাগো গোলক বিহারী হরি হরি আর না হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম কৃষ্ণ রাম নাম হরি ওম রাম নাম হরি ওম রাম নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম কৃষ্ণ হরে রাম হরে ওম রাম নাম হরি ওম রাম নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম কৃষ্ণ রাম নাম হরে ওম রাম নাম হরে ওম রাম নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম কৃষ্ণ হরে রাম হরে ওম রাম নাম হরে ওম রাম नाम प्रभु का हाथ बोले हरि ओम राम 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 नाम हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण हरे राम हरि ओम गगन भेदिया उठिल ब्रह्मना हरि
গগন ভেদিয়া উঠিল ব্রহ্মনা হরি ওম রাম ভেদিয়া উঠিল ব্রহ্মনা হরি ওম রাম গগন ভেদিয়া উঠিল ব্রহ্মনা হরি রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম কৃষ্ণ রাম নাম হরি ওম রাম নাম হরি ওম রাম নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম কৃষ্ণ রাম নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাম কৃষ্ণ রাম নাম হরি ওম রাম নাম হরি ওম রাম নাম जय राधे श्याम 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 जनिताई जय राधे श्याम 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 ओ उज्जल बरन गौर बर दे বিলসিত নিরবধি ভাব বিদেহ উজ্জ্বল বরণ গৌর বরদেহা বিলসিত নীরব বিলসিত নিরবধি ভাব বিদেহ উজ্জ্বল বরণ গৌর বরদেহ বিলসিত নিরবধি ভাব বিদেহ ত্রিভুবন পাবন ত্রিভুবন পাবন কৃপয়া লেশা ত্রিভুবন পাবন ত্রিভুবন পাবন কৃপয়া
प्रणमामि श्री सच्चिदानंद उज्जवल वरण गौरवर देह विकसित निरवधि भाव विदेह उज्जवल वरण गौरवर देह गद गद अंतर गद गद अंतर भाव विकार गद गद अंतरे गद गद अंतरे भव भय भंजन भव भय भंजन भव भय भंजन भव भय भंजन कारण करुणा तम प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद तम प्रणमामि च श्री सच्चिदानंद उज्जवल वरण गौरवर देह विलोचित निरवधि भाव विदेह 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 अखंड मंडलाकार व्यापित जेन चराचर तते पद दर्शिता जेन तसे मोई तसे मोय श्री गुरवे नमो नमः विलोचित निरवधि भाव विदेह
तस्य मोयि श्री गुरवे नमो नमः। ओ जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह ओ जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह अजनु लंबितो भुजो कनकायवदातो संकेतनैको पेतरो कमलायो ताक्षो विश्वाम्भरो द्विजो भरो जुगो धारे मो पालो वंदे जगत प्रिय करो कोरोना करुणा अवतार। ओ जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह ओ जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह नमस्ते काल सत्ताय जगन्नाथ सूताय च सपुत्राय च सभृताय च सकलत्राय च नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो सर्वो वैष्णवेभ्यो नमो ओ जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह ओ जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह जलवरण गयुरवर देह विरचित निरवधि भाव विदेह तप्तो कंचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी तांगे नमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु
জগতে পথে গোপেশা গোপিকা কান্ত হে রাধা কান্ত নমস্তুতে। বিরচিত নিরবধি ভাব বিদেহ উজ্জ্বল বরণ গৌর বরদেহ বিরচিত নিরবধি ভাব বিদেহ উজ্জ্বল বরণ গৌর বরদেহ বিরচিত নিরবধি ভাব বিদেহ উজ্জ্বল বরণ গৌর বরদেহ বিরচিত নিরবধি ভাব বিদেহ সর্ব মঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী গুণাশ্রয়ে গুণময়ী হে নারায়ণী বিরচিত নিরবধি ভাব বিদেহ উজ্জ্বল বরণ গৌর বরদেহ 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 বিরচিত নিরবধি ভাব বিদেহ। সমবেত অনন্ত কোটি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরুজন, আপনাদের সবাই চরণে অধম দীপুরঞ্জন বৈদ্য এবং তার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কোটি কোটি দণ্ডবোধ ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। পরে যত ভগবত অনুরাগী ভগবত ভক্তগণ এবং আমার আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী জননীগণ, আপনাদের চরণেও এই অধমের কোটি কোটি দণ্ডবোধ ভক্তিপূর্ণ। ছোট ছোট ভাই ও বোনেদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ভালোবাসা স্নেহ প্রীতি। সমবয়স্ক ভাইদের প্রতি রইল আমার নমস্কার। অদ্যকার এই মহতী হরিসভায় জানি না কোন জন্মের কোন সুকৃতি ছিল, তাই আজ আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ দর্শনের সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু এই যে মধুরাদপি মধুর হরি নাম, এই নাম বলার মতো ক্ষমতা আমার নেই মা। কেননা যে নামের লাগি কত যোগী কত ঋষি যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার বৎসর গহন কান্তারে পর্বত শিখরে ঊর্ধ্ব পদে হেঁট মাথে তপস্যায় রত থাকিয়া যে ধন বা যে সম্পদ অর্জন করিতে পারে নাই, সেই চিন্ময় জগতের মহাসম্পদ মধুরাদপি মধুর হরি নাম বলার আশা আমি হৃদয়ে ধারণ করেছি। কতদূর কৃতকার্য হতে পারবো আমি জানি না, কেননা আমি জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন। আমার না আছে সুরের জ্ঞান, না আছে তালের জ্ঞান,
না আছে কথার কোনো চাকচিক্য। তাই এই হরি কথা বলতে গিয়ে, এই ভগবানের কথা, ভক্তের কথা বলতে গিয়ে আপনাদের চরণে অনেক কথা বলে ফেলব। আপনারা শুধুই সজ্জন, জ্ঞানী, গুণী, ভাবগ্রাহী, সারগ্রাহী, রসগ্রাহীও বটে। আমার এই হরি কথা পরিবেশনের মাঝে আমি যাই বলি না কেন, তার মধ্যে যে কথাগুলোকে সার বলে মনে হবে তাকে গ্রহণ করবেন, এবং যে কথাগুলো শুধুমাত্র কথার কথা, অসার কথা বলে মনে হবে তাকে কৃপাপূর্বক ত্যাগ করবেন। তাই সবাই আমায় আশীর্বাদ করুন মা, শুধু এ জন্মে নয়, আগামী জন্মেও যদি আবার মানুষ হয়ে জন্মাতে পারি, আবার যেন আপনাদের মতো সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ ধুলি আমি আমার শিরে ধারণ করতে, যেন জন্মে আজ কলি দেখিয়া নিদান আমার গৌর আমার গৌর ভগবান আসিলেন ভারত ভূমে দেখিয়া নিদান গৌরী ভগবান আসিলেন ভারত ভূমে। দেখিয়া নিদান আমার কলি দেখিয়া নিদান আমার কলি দেখিয়া নিদান আর দেখিয়া নিদান গৌরী ভগবান আসিলেন ভারত ভূমে। নামে ধরো ধরো বলি বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি, আর ধরো ধরো বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। নামে ধরো ধরো বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি, ধরো ধরো বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। বসে আইলেন জীবের দ্বারে, আইলেন জীবের দ্বারে, ধরো ধরো বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি। ধরো ধরো বলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি আসিলেন জীবের দ্বারে, আসিলেন জীবের দ্বারে। সে যে নামে ধরাতে এলো ধরাতে, নামে ধরাতে এলো ধরাতে, সে যে নামে ধরাতে এলো ধরাতে, নামে ধরাতে এলো ধরাতে। আমার জীবের দশা মলিনী হেরে, নামে ধরাতে এলো ধরাতে, জীবের দশা মলিনী হেরে, নামে ধরাতে
ধরাতে এলো ধরাতে বলে তোরা আয় নামেতে নামে ধরাতে এলো ধরাতে আয় নামেতে নামে ধরাতে এলো ধরাতে আমার জীবের কারণ লাগি নামে ধরাতে এলো ধরাতে রে লাগি নামে ধরাতে এলো ধরাতে পাগলা নিতাই ডেকে বলে আয় না রে আয় না রে নিতাই দেখে বলে আয় না রে আয় না রে নিতাই দেখে বলে আয় না রে আয় না রে যাবি আয় ভব পারে আয় না রে যাবি আয় ভব পারে আয় না রে আয় না রে কে যাবি আয় ভব পারে আয় না রে আয় না রে যাবি আয় ভব পারে নিতাই গৌর প্রেমানন্দ গোবিন্দ আরে রাধা গোবিন্দ আরে আরে নামেতে আয়ে নামেতে কলিযুগ পাবন অবতরী শ্রী শ্রী গৌর সুন্দর আমাদের মতো হতভাগ্য জীবের দশা মলিন দেখে কলিযুগ পাবন অবতরী তিনি আমাদের জন্য অতি সহজ সরল উপায় করে দিলেন। শাস্ত্র বলল অনর্পিত চরিন চিরাত, যা অন্য কোন যুগকে অর্পণ করা হয় নাই, সেই অমূল্য সম্পদ যা ছিল গোলকে রাধারানীর ভাণ্ডারে লুকায়িত, সেই অমূল্য সম্পদ আমার গৌরহরি মাথায় করে বয়ে এনে হতভাগ্য জীবের দ্বারে দ্বারে যেচে যেচে সেদে সেদে দান করে গেলেন। কেন গো কলির জীবের প্রতি এত দয়া? কারণ শাস্ত্র বলছে কৃতে যধ্যায়তে বিষ্ণু ত্রেতাং যজতে মখৈ দা পরে পরিচর্যাং কলৌ তদ্হরি সংকীর্তন। ওমা সত্যযুগের জন্য ধ্যান ছিল, ত্রেতা যুগের জন্য যাগযজ্ঞ ছিল, দাপরের জন্য সেবা পূজা পরিচর্যা ছিল, কিন্তু আমরা কলির জীব, ক্ষণকাল মাত্র পরমায়ু আমাদের। সত্যে যেখানে একজন মানুষ 1,00,000 বৎসর বাঁচল, সত্যের পর এলো ত্রেতা, সেখানে মানুষ 10,000 বছর বাঁচল। ত্রেতা যুগও চলে গেল, এলো দাপর, সেখানে মানুষ 1,000 বছর বাঁচল। দাপরের পর এলো কলি। এই কলি যুগে আমাদের পরমায়ু নিয়ম অনুসারে সত্যের যেখানে 1,00,000 বৎসর ছিল, ত্রেতা এসে একটা শূন্য কমে গেল, হলো 10,000। ত্রেতার পর এলো দাপর, আরো একটা শূন্য কমে গেল, হলো 1,000। দাপরের পর যখন কলি এলো, নিয়ম অনুসারে আরো একটা শূন্য কমে গিয়ে পড়ে রইল মাত্র 100 বছর। এখন আপনারাই ভেবে বলুন, এই 100 বছর বাঁচছে এরকম লোক কটা আছে পাড়ায়? আপনার আছে যে 100 বছর বেঁচে এখনো রয়েছে? আপনার পাড়া নয়, আপনার গ্রামে নয়, আরো 2-5খানা 10খানা গ্রামে ঘুরে দেখুন, 100 বছরের পরেও বেঁচে আছে এমন লোকের সংখ্যা হয়তো আছে,
কিন্তু সেটা খুবই কম। তাহলে সত্যের যেখানে 1 লক্ষ বছর পরমায়ু আর আমাদের মাত্র 100 বছর পরমায়ু, তাহলে সত্যের মানুষ 10,000 বছর, 20,000 বছর, 60,000 বছর বসে ধ্যান করেছে। আপনার পরমায়ু মাত্র 100, আপনি কি করে করবেন তাদের মতো ধ্যান? তাহলে ধ্যান করা সম্ভব নয়। ত্রেতা যুগের মানুষ অনেক বড় বড় যজ্ঞ করলো, আপনি কলির মানুষ সেই যজ্ঞ করতে পারবেন না। দাপরের মানুষ অনেক সেবা পূজা পরিচর্যা করলো, আজও সেবা পূজা পরিচর্যা কিছুটা চলছে, তবে খুব বেশি দিন সেটাও চলবে না। না না, আমি বানিয়ে বলছি না, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ খুলে দেখুন, পরিষ্কার বলা আছে কলিযুগের প্রথম 10,000 বছর পর্যন্ত এই সেবা পূজা পরিচর্যাগুলো চলবে, তারপরে আর এই পূজা পার্বণগুলো চলবে না। তো তারপরে এই যে প্রথম 10,000 বছর যদি সেবা পূজা চলে, এই তো কলিযুগ শুরু হয়েছে 5,100 কয়েক বছর হয়ে গেল, আর বড় জোর 5,000 বছর চলবে। তারপরে কি হবে? কলিযুগের পরমায়ু তো অনেক, যদিও সত্যের থেকে কম। সত্যযুগের পরমায়ু ছিল 17,28,000 বছর। সত্যের পর এলো ত্রেতা, 1/4 পরমায়ু কমে গেল, মানে 4 ভাগের 1 ভাগ পরমায়ু কমে গেল, 3 ভাগ পরমায়ু পেয়েছে ত্রেতা। কত পরমায়ু ছিল তার? 12,96,000 বছর। ত্রেতাও চলে গেল, এলো দাপর, তার পরমায়ু হয়ে গেল অর্ধেক, 8,64,000 বছর। দাপরও চলে গেছে, এলো বর্তমান কলি। কলির পরমায়ু কত? 4,32,000 বছর। 4,32,000 বছর যদি কলির পরমায়ু হয়, সবে 5,000 হয়েছে, তাহলে এখন বাকি আছে কত? 4 লক্ষ বছর গোটা বসানো আছে, আর 32-এর ভিতর থেকে মাত্র 5,000 খরচ হয়েছে। তাহলে বাকি পরমায়ুটা কলির এখনো পড়ে আছে। হ্যাঁ, তাহলে এই সামান্য পরমায়ু সবে পার করেছে কলি, মাত্র 5,000 বছর পার করেছে। তাহলে হিসাব মতো এখনো 4,26,000 কয়েক বছর বাকি আছে। হ্যাঁ, তো এই 10,000 বছর পর্যন্ত যদি সেবা পূজা চলে, তারপরে কি হবে? মানুষ কি করে ভগবান লাভ করবে? আমরা সত্যের মানুষের মতো নই, ত্রেতার মানুষের মতো নই। কেন না? সত্যের মানুষের শুধু পরমায়ুটা বেশি ছিল তাই নয়, সত্যের মানুষের প্রাণ ছিল মজ্জাগত, হাড়ের ভিতরে যেখানে মজ্জা থাকে সেই মজ্জাগত প্রাণ। ত্রেতার মানুষের প্রাণ ছিল অস্থিগত, দাপরের মানুষের প্রাণ ছিল মেদগত, আর আমাদের কলির মানুষের প্রাণ অন্নগত প্রাণ। দুপুরবেলার খাওয়া দাওয়া হয়েছে? হয়েছে তো নাকি? যাদের এখনো বাকি আছে সেরে নিন। এখানে তো নায়কবাবু সবার সেবার ব্যবস্থা করেছে নাকি? করেছে না? যাদের বাকি আছে সেরে নিন। হ্যাঁ, কারণ আমরা কলির জীব, অন্নগত প্রাণ। এই অন্ন যদি না যায় না, তো আপনার লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি সব বন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাই আগে পেটের চিন্তাটা করে নিন, দুপুরের খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিন, তারপর প্রাণ ভরে হরি নাম শোনা যাবে, তাই না? তো আমরা কলির জীব, ক্ষণভঙ্গুর জীব, ক্ষণকাল পরমায়ু। এই সামান্য পরমায়ু নিয়ে আমরা ভজন সাধন করব কি করে? ওই জন্যে কলিযুগের ভগবান আমার গৌর সুন্দর অতি সহজ সরল উপায় করে দিলেন। কি বললেন তিনি?
তিনি বললেন, ওরে জাগে নয় যোগ্য নয়, মুখে বললে হয়। জাগে নয় যোগ্য নয়, মুখে বললে হয়। ওরে জাগে নয় আর যোগ্য নয়, মুখে বললে হয়। জাগে নয় যোগ্য নয়, মুখে বললে হয়। জিহ্বার লসে কেন যাবে জমালয়, জিহ্বার লসে কেন যাবে জমালয়, জিহ্বার লসে কেন যাবে জমালয়, জিহ্বার লসে কেন যাবে জমালয়। জাগে নয় যোগ্য নয়, মুখে বললে হয়। জাগে নয় যোগ্য নয়, মুখে বললে হয়। ওরে জাগে নয় আর যোগ্য নয়, মুখে বললে হয়। জাগে নয় যোগ্য নয়, মুখে বললে হয়। জিহ্বার লসে কেন যাবে জমালয়, জিহ্বার লসে কেন যাবে জমালয়, জিহ্বার লসে কেন যাবে জমালয়। জাগে নয় যোগ্য নয়, জাগে নয় যোগ্য নয়, যাগ যজ্ঞ সেবা পূজা ব্রত হোম কিচ্ছু করার দরকার নেই, শুধু কটা কথা মুখে বললে হয়। এর থেকে সহজ উপায় কোনো যুগে কোনো কালে ছিল না, হয়নি, আর হবেও না। হ্যাঁ, সামান্য কটা কথা মুখে বললে আর কিচ্ছু করার দরকার হবে না। কিন্তু মুশকিল হলো কি মা, আমরা সবাই জানি হরিনাম করা ভালো, হরিনাম বলা ভালো, হরিনাম শোনা ভালো, ভালো নয়? কথাটা তো সবাই জানি, কিন্তু বলাটা হয় কি? বলার সময় পাওয়া যায়? সবাই আমরা সংসারী জীব, সংসার নিয়ে মেতে আছি। এই সংসারে মেতে থাকতে থাকতে ভগবানকে আমরা ভুলে গেছি। হ্যাঁ, জীব নিত্য কৃষ্ণ দাসে তাহা ভুলি গেল রে, ভুলে গেল নিকটস্থ মায়া তারে, মায়া তারে জাপটিয়া ধরে রে। পিশাচি পাইলে যেমন মতিচ্ছন্ন হয়, মতিচ্ছন্ন মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সেইভাবে উদয়। আরে সে সেই ভাবে রে, সেই ভাবে রে জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস তাহা ভুলি গেল রে। আমরা প্রত্যেকটা জীব, আমরা যে কৃষ্ণের দাস সেটা আমরা ভুলে গেছি। হ্যাঁ, ভুলে গিয়ে আমরা এখন করি কি? দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ওমা কোনো পুজো বাদ দিই আমরা? ওই শীতলায় থেকে আর শনি পর্যন্ত কোনোটাই বাদ দিই না, সব এক ধার থেকে পূজা করে চলেছে। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো, এদের পূজা করে লাভটা কি হবে? হ্যাঁ, শাস্ত্রে বলা আছে, কি বলা আছে? হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু, হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু, হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু, হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু। যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর, যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর, যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর, যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু, হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু, হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড় মধু, হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু। যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর, যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর, যে জন শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর, যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু, হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু, হরি নাম কৃষ্ণ নাম বড়ই মধু, হরি নাম কৃষ্ণ নামে বড়ই মধু। হরি নাম কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর,
যে জনা শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। কেন? মনে করুন আপনি সারা জীবন প্রতি বছর কালী পুজো করে এলেন, আছে না এরকম মানুষ? প্রতি বছর কালী ঠাকুর তোলে, কালী পুজো করে। আচ্ছা বলুন, যে মানুষটা সারা জীবন কালী পুজো করে গেল, সে যেদিন মারা যাবে তাকে কাঁধে নিয়ে মানুষ কি বলে বলে যাবে? বলো কালী, বলবে? বলে বলো কালী বলে। যে মানুষটা সারা জীবন লক্ষ্মী পুজো করে গেল, প্রতি বছর লক্ষ্মী পুজো করে গেল, সে যেদিন মারা যাবে সেদিন তাকে কাঁধে নিয়ে লোকে বলবে বলো লক্ষ্মী। কেন বলবে না? সারা জীবন তো সে লক্ষ্মী পুজো করে গেল। যে মানুষটা সারা জীবন শনি পুজো করে গেল, তা সে মারা গেলে লোকে কাঁধে নিয়ে বলবে বলো শনি। কেন বলবে না? তাহলে কি বলবে? বলো হরি, বলো হরি, বলো হরি। তাহলে এর থেকে কি বোঝা গেল? সারা জীবন আপনি যতই লক্ষ্মী পুজো করুন, কালী পুজো করুন, সরস্বতী পুজো করুন, শীতলা পুজো করুন, মনসা পুজো করুন, শনি পুজো করুন, গণেশ পুজো করুন, কারোর তো বাদ দিই না। হ্যাঁ, এক হাত থেকে পূজা করে চলেছি, যাকে খুশি তাকে পূজা করে যেতে পারো, কিন্তু শেষের বেলা আসতে হবে কার কাছে? হ্যাঁ, গোড়ায় আসতে হবে। হ্যাঁ, বলো হরি, হরি বল, বলো হরি, হরি বল, বলো হরি। হরি বল। তাই হরি নাম কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর, যে জনা শ্রীকৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। মানে সে চালাক, সে জানে যতই শিব ভজ আর কালী ভজ ভাই, আমি ছাড়া কেউ পার করে না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল। শিব ভজ আর কালী ভজ, আমি ছাড়া কেউ পার করে না। শিব ভজ আর কালী ভজ, আমি ছাড়া কেউ পার করে না। শিব ভজ আর কালী ভজ, আমি ছাড়া কেউ পার করে না। শিব ভজ আর কালী ভজ, আমি ছাড়া কেউ পার করে না। না, আমি ছাড়া কেউ পার করে না। 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 যতই শিব দুর্গা কালী সরস্বতী লক্ষ্মী গণেশ যা খুশি পূজা করো, পার করে দেবে কিন্তু এই লোক, নাকি? আর কেউ পার করে দেবে না। ও যত খুশি তুমি সিন্নি গুলে খাওয়াও, আর নাকি আর সব কত কি খাওয়ায় না ঠাকুর সব। তো যাই হোক, ওই সব করে কিন্তু পার এরা কেউ করতে পারে না, পারবেও না। তাহলে পারে তো সবাইকে যেতে হবে, হবে কি না? এসেছি যখন ভবে একদিন ফিরে যেতে হবে। হ্যাঁ, ভবে যারা যারা এসেছি সবাই একদিন ফিরে যাব। তবে কেউ হয়তো দুদিন আগে যাব, আর কেউ দুদিন পরে যাব। যেতে সবাইকে হবে। শাস্ত্র বলল জাতস্যই ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ তস্মাৎ অপরিহার্য বিষয়েন কথম সূচিত মর্হসি। জন্মালে যেমন মরতে হবে, এটা যেমন ধ্রুব সত্য, ঠিক তেমনি মরলে আবার জন্মাতে হবে, এটাও ধ্রুব সত্য। কে বলছেন? আমি নয়, ভগবান কৃষ্ণ গীতায় বলছেন। কি বলছেন? জন্মালে যেমন মরতে হবে, এটা যেমন ধ্রুব সত্য, আমরা সবাই জানি মরতেই হবে। মরতে আসা মানে মরতে আসা, মরতে আসা মানে মরতে আসা। সবাই মরে যেতে হবে, কেউ চিরকাল এখানে থাকতে আসেনি, থাকতে পারবো না, কারণ এটা চিরকাল থাকার জায়গা নয়। আর যেটা বলছিলাম, মাত্র পরমায়ু 100 বছর। হ্যাঁ গো, 100 বছর খাতায় কলমে বলা আছে 100 বছর। 100 বছর যদি পরমায়ু নির্দিষ্ট হয়, তাহলে প্রত্যেকটা মানুষের তো 100 বছর করে বাঁচা উচিত, নাকি? উচিত না? তাহলে আমরা দেখি সবাই কি 100 বছর বাঁচছে? বাঁচে না। একটা শিশু মারা যাচ্ছে, একটা যুবক মারা যাচ্ছে, এমনকি
যে সন্তানটা এখনো মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীর আলো দেখলো না, তার আগেই কতজনের ছুটির ঘন্টা বেজে যাচ্ছে, তারা চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, মায়ের গর্ভে থাকতে থাকতে চলে যাচ্ছে। 100 বছর যদি পরমায়ু হয়, প্রত্যেকের 100 বছর বাঁচা উচিত ছিল। 100 বছর পরমায়ু পাওয়ার দরকার ছিল, কিন্তু পাচ্ছে কি? পায় না। কেন? তাহলে এর থেকে কি বোঝা যায়? কলিযুগে মানবের আয়ু নাহি নির্ধারণ, একটা শিশু ছেলে যুবা মরে, গর্ভের সন্তান। কলিযুগে মানবের আয়ু নাহি নির্ধারণ, শিশু ছেলে যুবা মরে, গর্ভের সন্তান। কলিযুগে মানবের আয়ু নাহি নির্ধারণ, শিশু ছেলে যুবা মরে, গর্ভের সন্তান। এই কলিযুগে মানবের শিশু ছেলে যুবা মরে, গর্ভের সন্তান। গর্ভের ছেলে মরবে কেন? আর গর্ভের ছেলে মরবে কেন? বলো, গর্ভের ছেলে মরবে কেন? গর্ভের ছেলে মরবে কেন? বলি পরমায়ু যদি ঠিক থাকিত, গর্ভের ছেলে মরবে কেন? পরমায়ু যদি ঠিক থাকিত, গর্ভের ছেলে মরবে কেন? 100 বছর হোক আর 120 হোক, প্রত্যেকের তো পাওয়া উচিত ছিল। তাহলে কেউ একটা শিশু বয়সে যাচ্ছে, কেউ যুবক বয়সে যাচ্ছে, হ্যাঁ, কেউ প্রৌঢ় হয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ পৃথিবী আলো দেখার আগেই চলে যাচ্ছে। যারা মনে মনে ঠিক করে রেখেছে হরিনাম তো করা ভালো, হরিনাম বলা ভালো, হরিনাম শোনা ভালো, সবাই জানে, কিন্তু আসল দরকার তো এখন নয়, দরকারটা শেষের বেলা। শেষের বেলায় দরকার। পাপ করো আর তাপ করো, মরতে জানলে হয়। এই যে মায়েরা, মরার কায়দা জানা আছে? বাবা কোথাকার কীর্তনে এলো রে, মরার আবার কায়দা জানে না? গলায় দড়ি দিলে মরা যায়, জলে ডুবে মরা যায়, রেলে মাথা দিয়ে মরা যায়, কারেন্টে হাত দিয়ে মরা যায়, যায় না? তাহলে মরার এত কায়দা জানা, বিষ খেলে মরা। আমাদের ওধারে আর বিষ খেলে লোক মরে না, কাছাকাছি পদ্মের হাট, ওই টাকা ট্রেনে পদ্মের হাটে নিয়ে যেতে পারলেই ব্যাস। তো এত রকম কায়দা জানা আছে মরার, তবু কায়দা জানা নেই। ওমা, এই কায়দা জানলে হবে না, মরার কায়দা শিখতে হবে। যে মরা মরণ হলে আর পৃথিবীতে জন্মাবো না, মরার কায়দা তো সেইটা। ওই যে ভগবান বলছেন, জাতস্যই ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ তস্মাৎ তদ অপরিহার্য বিষয়েন কথম সূচিত মর্হসি। জন্মালে যেমন মরতে হবে, মরলে আবার জন্মাতে হবে। তাহলে যারা যারা জন্মেছে তারা তো মরবে, এটা যেমন নিশ্চিত, আবার যারা যারা মরেছে তারাও আবার জন্মাবে, এটাও নিশ্চিত। তাহলে সারা জীবন এই জন্ম আর মৃত্যু, মৃত্যু আর জন্ম, জন্ম আর মৃত্যু, মৃত্যু আর জন্ম, এই করতে থাকবো আমরা? হ্যাঁ, এখানে যারা যারা জন্মেছি ভালো করে বুকে হাত রেখে বলুন তো মা,
তুমি যদি আমায় পথে জিজ্ঞাসা করো খোকা কেমন আছিস, আমি বলবো ভালো আছি। আমি যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করি ও মা তুমি কেমন আছো, তুমি বলবে ভালো আছি। নাকি ভালো নেই? ভালো আছেন তো সবাই? কিন্তু সত্যিকারে বুকে হাত রেখে বলুন তো কে ভালো আছেন? ওপরে ওপরে সবাই ভালো আছে, ভালো শাড়ি পরেছো, ভালো গয়না পরেছো, হ্যাঁ শাঁখা শুধু শাঁখায় হয় না, শাঁখার উপরে সোনা বাঁধা, হ্যাঁ এত সাজে সেজেছো, পথ দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে ভাবে বাপরে কি সুখী মেয়ে দেখো। কিন্তু একটুখানি খোঁটা দিয়ে দেখুন, বলতে বলুন আপনার জীবনের ঘটনা, যদি বলতে শুরু করেন না এক একটা গোটা রামায়ণ মহাভারত হয়ে যাবে। এত ব্যথা, এত বেদনা, এত জ্বালা, এত যন্ত্রণা, এত দুঃখ বুকে চেপে নিয়ে সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভিতরটা পুড়তে পুড়তে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। বাইরে কাউকে বলতে পারি না, কাউকে জানাতে পারি না, কাউকে বোঝাতে পারি না। বনে যদি আগুন লাগে লোকে দূর থেকে দেখে, বলে ওই দেখ বনে আগুন লেগেছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু যার মনে আগুন লাগলো কজনে দেখলো? কেউ দেখেছে, কেউ জেনেছে, কেউ বুঝেছে আমার হৃদয়ের ভিতরে কি হচ্ছে। ভগবান বলছেন পৃথিবীতে যারা যারা জন্মেছে তারা তিন রকমের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে। একটা আধ্যাত্মিক জ্বালা, একটা আদি দৈবিক জ্বালা, একটা আদি ভৌতিক জ্বালা। এই তিন রকম জ্বালাকে একত্রিত বলা হয় ত্রিতাপ জ্বালা। এই যত যত জীব আছে পৃথিবীতে সবাই এই তিন রকম জ্বালায় সবে জ্বলে পুড়ে গেল রে, জ্বলে পুড়ে হরি 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 গেল রে, জ্বলে পুড়ে গেল রে। ত্রিতাপে জ্বালা জ্বলে 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 পুড়ে গেল রে, ত্রিতাপে জ্বালায় জ্বলে 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 পুড়ে গেল রে। ভিতরে ভিতরে সব পুড়ে খাক হয়ে আছে। আর ওপর থেকে কেউ ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মেখেছে, হ্যাঁ ভালো দামি শাড়ি পরেছে, ভালো গহনা পরেছে, লোকে দেখে বলে দেখেছো কি সুখে আছে দেখ। কিন্তু গোঁজা মেরে দেখুন একবার, খোঁটা দিন, বলতে যখন শুরু করবে তখন বুঝবে কত সুখে আছে। হ্যাঁ প্রত্যেকে আমরা যারা যারা পৃথিবীতে জন্মেছি সবাই ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছি। তাহলে এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? এই জ্বালা, মনের জ্বালা মেটানোর মতো কোনো ঔষধ আজও তৈরি হয়নি। হ্যাঁ এর একটাই মাত্র ঔষধ, সেটা হলো শুধুমাত্র হরিনাম। ওমা রাগ করছো, গালাগালি দিচ্ছ, পালা ধরিনি বলে? না পালা ধরবো? ঠিক হচ্ছে? দু চার কথা বলি নাকি? না যদি পালা ধরতে পারেন পালা ধরে দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। পালা ধরবো না, আর দুটো বলবো। হ্যাঁ আমা তাহলে শুনুন, আমরা কলিতে জন্মেছি, ক্ষণকাল পরমায়ু। সত্যের মানুষ ভগবানকে সেবা দিয়েছেন সোনার থালায়। ত্রেতা যুগের মানুষ ভগবানকে সেবা দিয়েছে রূপোর থালায়। দাপরের মানুষ ভগবানকে সেবা দিয়েছে কাংস পাত্র মানে কাঁসার থালা। আর আমরা ভগবানের সেবা দিই কিসে? মাটির মালসা। তাহলে সত্যের সঙ্গে আমাদের কত তফাৎ বুঝতে পারছেন? আমরা কলিতে এসে জন্মেছি। কলির একটা বাচ্চা, যে ছোট ছেলে যখন দুষ্টুমি করে বাবা মা বলে হবে না, ও তো কলির ছেলে।
হ্যাঁ গো, যে বলছে সে কি সত্য যুগের ছেলে? সেও তো কলির ছেলে। তাহলে কলিতে জন্মেছি মানে করিও কলির কর্ম, না ছাড়িও নিজ ধর্ম, আপনি হইও সাবধান। কলিতে যখন জন্মেছি, কলির সব খারাপ, সব খারাপ, সব দিক থেকে কলি খারাপ। হ্যাঁ, সত্যে যেখানে 4-5 ধর্ম ছিল, মানে 100 জন মানুষের মধ্যে 100 জনই ধর্মের পথে ছিল। ত্রেতা যুগের মানুষের 3-5 ধর্ম, মানে 100 জন মানুষের মধ্যে 75 জন মানুষ ধর্মের দিকে, 25 জন মানুষ অধর্মের দিকে। ত্রেতার পর এলো দাপর, দাপরের অর্ধেক মানুষ ধর্মের দিকে, অর্ধেক মানুষ অধর্মের দিকে। আর এলো বর্তমান কলি, আমরা কলির জীব। এই কলি যুগে 100 জন মানুষের মধ্যে 75 জন মানুষ অধর্মের দিকে, আর মাত্র 25 জন মানুষ ধর্মের দিকে। হ্যাঁ, তাহলে সব দিক থেকে খারাপ কলি। অথচ শাস্ত্রকার বলছেন ধন্য কলির যুগ ধন্য, ধন্য কলির যুগ ধন্য, ধন্য কলির যুগ ধন্য, ধন্য কলির যুগ ধন্য, সর্বযুগ সার। 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 যে যুগেতে উদয় হলে গৌর অবতার, যে যুগেতে উদয় হলো গৌর অবতার। বলি যে যুগেতে উদয় হলে গৌর অবতার, যে যুগেতে উদয় হলো গৌর অবতার। ধন্য কলের যুগ ধন্য, সর্বযুগ সার। ধন্য কলির যুগ ধন্য, সর্বযুগ সার। ধন্য কলির যুগ ধন্য, সর্বযুগ সার। ধন্য কলির যুগ ধন্য, সর্বযুগের সার। কেন না, যে যুগেতে উদয় হলেন আমার গৌর অবতার। হ্যাঁ, এই গৌর হরি সত্যেও আসেনি, ত্রেতায় নয়, দাপরে নয়, কলিতে এসেছেন। সত্য যুগের ভগবানের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নারায়ণ, তার হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অস্ত্র আছে। ত্রেতা যুগের রাম, পুরুষোত্তম রাম, ত্রেতা যুগের ভগবান, তার দিকে তাকিয়ে দেখুন, সে তীর ধনুক ধরে আছে। দাপর যুগের ভগবান কৃষ্ণ, তার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তার হাতে সুদর্শন চক্র আছে। কিন্তু আমার কলির গৌর সুন্দর, তার হাতে কিছুই নেই। আছে এই অবতার অন্য কোন যুগে হয়। সত্য ত্রেতা দাপর প্রতিটা যুগে ভগবান এসেছেন ভগবান হয়ে, আর কলি যুগে ভগবান এসেছেন ভক্ত হয়ে। কেন না, ভগবান কোনদিন ভক্তির মূল্য বুঝবে না। ভক্তি হলো ভক্তের সম্পদ, আর কৃপা হলো ভগবানের সম্পদ। হ্যাঁ, ভগবানের কাছে সব আছে কিন্তু ভক্তি নাই। তাহলে ভক্তি আছে কার কাছে? ভক্তি আছে ভক্তের কাছে। যদি আপনার ভক্তি পেতে হয়, ভক্তিমান হতে চান, ভক্তিমতী হতে চান, তাহলে ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে হবে। মানে ভক্তের পদধূলি গায়ে মাখতে হবে, তবে আপনার ভক্তির জন্ম হবে। আর ভক্তির জন্ম না হলে আপনি মুক্তির পথে আগাতে পারবেন না। আর এই ভক্তি বাজারে কিনতেও পাওয়া যায় না, ভগবানও দিতে পারে না, কারণ এই সম্পদটা ভগবানের নেই, এটা হলো ভক্তের। ওই জন্যে হরিবাসরে আসলে সবাই একটু গায়ে গা ঠেকিয়ে বসতে হয়। কেন
কারণ এতগুলো মানুষের মধ্যে যদি কোনো একজন শুদ্ধ ভক্ত থেকে থাকে, তার পরশ যদি আমরা পাই, তার ধুলি যদি আমরা পাই, তাহলে আমরাও ভক্ত হতে পারব। কেন না, এই ভক্তের পদধূলি গায়ে না মাগলে ভক্তির জন্ম হবে না, আর আপনি ভক্ত হতে পারবেন না। ওই জন্য প্রতিটা হরিসভায় এই পায়ের ধুলোটা মাখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায় শেষের বেলা, তাই না? হয়তো তো প্রতিটা হরিসভায় হয়। আচ্ছা বলুন তো, এই যে পায়ের ধুলোটা, ওইখানে একটা ধুলোটের সময় একটা গান হয়, ধুলা নয় ধুলি নয় গোপীর পদরে, ধুলা নয় ধুলি নয় গোপীর পদরেণু, ধুলা নয় ধুলি নয় গোপীর পদরেণু, ধুলা নয় ধুলি নয় গোপীর পদরেণু। আবার এই ধুলা মাখিয়া ছিল নন্দের বেটা কানু, এই ধুলা মাখিয়া ছিল নন্দের বেটা কানু, এই ধুলা মাখিয়া ছিল নন্দের বেটা কানু, এই ধুলা মাখিয়া ছিল নন্দের বেটা কানু। ধুলা নয় ধুলি নয় গোপীর পদরেণু, আর ধুলা নয় ধুলি নয় গোপীর পদরেণু, ধুলা নয় ধুলি নয় গোপীর পদরেণু। ধুলা নয় ধুলি নয় গোপীর পদরেণু। আর এই ধুলাটা মেখেছিল কে? নন্দের বেটা কানু, তাই না? ওই জন্য তার দেখা দেখি আমরাও ধুলা মাখি। এখন বলুন তো, কবে মেখেছিল? নন্দের বেটা কানু যে ধুলা মেখেছিল, কবে মেখেছিল জানা আছে? বলে দেবো? বলে দাও। আগে তো হরিনাম হতো গ্রামে, একটা আসর হতো কিনা সন্দেহ, নাকি? আর এখন গ্রামে নয়, পাড়ায় পাড়ায় হয়। হ্যাঁ, আজকের নস্কর পাড়ায় হচ্ছে, কালকের মোড়ল পাড়ায় হবে, তারপরের দিন সর্দার পাড়া, তারপরের দিন হালদার পাড়া, মানে পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে, গ্রামে নয়। মহাপ্রভু বলেছিলেন, পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হোক মোর হরিনাম। তাহলে এখন আর গ্রাম নয়, গ্রাম বাদ, এখন পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে। এত হরিনাম হচ্ছে, এত হরিনাম শুনে শুনে, আরে কীর্তনিয়ারা কি জানে আর কি বলবে। আসলে যেসব শ্রোতাগুলো বসে থাকে, তারা শুনে শুনে সব মুখস্থ করে ফেলে, সব মুখস্থ। কি বলবে কীর্তনিয়া? ও যা বলবে ও সব জানা। এইটা বলুন, কবে মেখেছিল ভগবান গোপীর পায়ের ধুলো? হরিনাম এইখানে না হয় প্রথম হচ্ছে, কিন্তু এর আশপাশে হয়নি হরিনাম, শোনেননি? সব জায়গায় তো হয়। ধুলা নয় ধুলি নয় গোপীর পদরেণু, এই ধুলা মাখিয়েছিল নন্দের বেটা কানু। তা কবে মাগলো? কোন লীলায় মেখেছিল জানা আছে না? বলে দেবো? বলে দি? হ্যাঁ, বলে দি। অন্তত জেনে রাখুন, শুনে রাখুন। আপনি যে এই কষ্ট করে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে ঘুমের টাইম, ভাত ঘুম বন্ধ করে দিয়ে এই রোদ্দুরের প্রখর তেজ এখানে বসা যায় না, তবুও কষ্ট করে বসে আছেন, অন্তত দুটো কথা যদি শিখে যেতে পারেন এবং সেটা যদি জীবনে প্রয়োগ হয়, তবে হরিনাম শোনা সার্থক হবে। আমরা তো কীর্তনিয়ারা এসেছি মানে কি, ঘড়ি ধরে উঠেছি আর ঘড়ি ধরে নামবো। হ্যাঁ, সময়টা পার হয়ে গেলি দে বাছা, টাকা দে, ঘরে যাই। হ্যাঁ, তো আমাদের দিয়ে হবে না। তাহলে যদি জীবনে কিছু শিখতে পারেন, জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন, তবে হরিনাম শোনা সার্থক হবে। না হলে শুধু আসা আর যাওয়া সার হয়ে যাবে, তাই না? আপনি হরিনাম তালায় গেলেন, কপালে একখানা ফোঁটা মেরে দিল, আপনি ভাবলেন কাজ হয়ে গেল, কপালে স্ট্যাম্প পড়ে গেছে মানে আর কোনো উপায় না। ওই করলে হবে না। আপনারা এসেছেন শুনতে, শুনিতে, তাই না?
সু মানে ভালো, এই ভালো জিনিসটা নেওয়ার জন্য এসেছেন। কীর্তনিয়া বকর বকর করে অনেক কথা বলবে, হাজার হাজার লাখ লাখ কথা বলবে, কিন্তু তার মধ্যে সু যেটা ভালো কথা যেটা সেটাই আপনাকে নিতে হবে। কারণ আপনি এসেছেন সু নিতে, ভালো জিনিসটা নেবেন বলে এসে বসেছেন, খারাপগুলো নয়, তাই না? তাহলে ভালো কথা একটা শিখে নিন। কি সেটা? কবে মেকেছিল ভগবান এই ধুলো? আপনারা রাসলীলা হয় দেখেছেন? রাসলীলা শুনেছেন? খুব নাচানাচি হয় না? হ্যাঁ, এত নাচানাচি হয়, কেউ দেখি ডাবর নিয়ে নাচে, ডাবরের উপরে থালা দিয়ে নাচে, কেউ জলের গ্লাসের উপরে থালা দিয়ে নাচে। কি হচ্ছে গো? বলে রাস হচ্ছে। রাস হয়? শুনেছেন রাস? রাসে রাধা আর কৃষ্ণের দুজনের কম্পিটিশন হয়েছিল নাচের। কিসের কম্পিটিশন? নাচের কম্পিটিশন। একটুখানি বলি নাকি? চুপ করে থাকা যায় না, এই কথা প্রসঙ্গে পড়ে গেলে চুপ করে থাকা যায় না। একটুখানি বলি। সেখানে রাধারানী কৃষ্ণকে শর্ত দিয়েছিল, এই যে রাখাল, গরু চড়ানো রাখাল তো দেই দেই করে নাচছো ঠ্যাং তুলে, ওইসব রাখালি নাচ চলবে না। নাচ যদি নাচতে পারো নাচের মতো নাচো। কিরকম? আমি একটা জায়গা মেপে দেব, সেই জায়গার ভিতরে নাচতে হবে। কি সেই জায়গা? ধনু অঙ্কের মধ্যে নাচো। ধনু বোঝেন? 4 হাতে 1 ধনু, এসব পুরনো দিনের হিসাব। হ্যাঁ, 4 হাতে 1 ধনু মানে 6 ফুট। এদিকে 6 ফুট, এদিকে 6 ফুট, এদিকে 6 ফুট, এদিকে 6 ফুট, চারদিকে 6 ফুট করে জায়গা আমি মেপে দেব। সেই জায়গার ভিতরে নাচতে হবে। হ্যাঁ, যদি নাচতে পারো তবে তো জানবো তুমি নাচ শিখেছো। এটা রাধারানী কৃষ্ণকে শর্ত দিয়েছে। কৃষ্ণ বলল ঠিক আছে, তাহলে তুমিও নাচবে। কিরকম নাচবে আমিও বলে দেবো। কিরকম? রাধারানী বলছে শোনো, এই যে ধনু অঙ্ক এঁকে দিলাম, এই ধনু অঙ্কের মধ্যে নাচতে হবে। কিরকম নাচবে? না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টা নূপুরের কড়াই, না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টা নূপুরের কড়াই, না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টা নূপুরের কড়াই, না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টা নূপুরের কড়াই। আবার ধনু অঙ্কের মাঝে নাচো দেখিব বড়াই, ধনু অঙ্কের মাঝে নাচো দেখিব বড়াই। এমন নাচ শিখেছো, নাচ শিখেছো। ধনু অঙ্কের মধ্যে নাচতে হবে, এমন ভাবে নাচবে না নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টা নূপুরের কড়াই। মায়েদের প্রত্যেকের পায়ে তো নূপুর থাকে, নূপুর আছে না? ওই নূপুরে দেখবেন 3টে করে কড়াই দেওয়া থাকে না? থাকে তো, হাঁটতে গেলে বাজে, বাজে তো। বলছে তুমি যখন নাচবে এমন ভাবে নাচবে তোমার পায়ে যে নূপুর বাঁধা আছে, নূপুরের যে কড়াই দেওয়া আছে না, ওই নূপুরের কড়াইগুলো নড়বে না। এরকম নাচ নেচে দেখিয়েছে কোন কীর্তনিয়া? রাসে রাস হয়, রাস। এইবার এই কথা শুনে রাধারানী বলছেন তাহলে তোমাকে কি শর্ত দিলাম? এমন ভাবে নাচবে, ধনু অঙ্কের মধ্যে নাচবে, আর পায়ের নূপুরের কড়াই ক্ষুদ্র ঘন্টা, ছোট ছোট ঘন্টার মতো, ওগুলো যেন না বাজে। তখন শ্যামনগর বলছে রাধে তাহলে তুমিও নাচবে? বলে হ্যাঁ আমি তো নাচবো। তবে না, তুমি নাচবে যখন তাহলে তোমার শর্তটা শুনে রাখো। না নড়িবে অঙ্গের ভূষণ, না নড়িবে চি, আর না নড়িবে অঙ্গের ভূষণ, না নড়িবে চি, না নড়িবে অঙ্গের ভূষণ, না নড়িবে চি, আর না নড়িবে অঙ্গের ভূষণ, না নড়িবে চি। তুমি যখন নাচবে রাধে মনে রেখো না নড়িবে অঙ্গের ভূষণ। মায়েরা অনেক গহনা পরেন, গহনা নাকি নাকে ন কি বলে নলক নাকি নথ না কি বলে জানে,
হ্যাঁ নাক ছাবি না সানিয়া মির্জা রাধে রাধে হ্যাঁ তো নাকে ওই যাই হয় হোক, এখন নাকে একটা অলংকার থাকে, কানে একটা অলংকার থাকে, হাতে একটা অলংকার থাকে, গলায় একটা অলংকার থাকে, থাকে কি না, পায়ে অলংকার থাকে। তো এত কিছু অলংকার পরে থাকে মায়েরা। রাধারানীকে বলছে, শোনো রাধে, তুমি যখন নাচবে না নড়িবে অঙ্গের ভূষণ, না নড়িবে চির, আর না নড়িবে অঙ্গের ভূষণ, না নড়িবে চির। তাহলে অঙ্গের ভূষণ মানে যত গহনা পরে আছো এই গহনাগুলো নড়বে না, তোমায় নাচতে হবে। আর কি না নড়িবে চির, চির বোঝেন? চির মানে বোঝেন? বোঝেন না তো? চিরটা শুনে নিন, জেনে নিন। এই যে বসন বা কাপড়, কাপড়ের একটা নাম হলো চির, চয় দীর্ঘই র, চির। এই চির মানে হলো বসন, কাপড়। তুমি যখন নাচবে রাধে, তোমার গায়ের কোনো অলংকার নড়বে না, এমনকি যে বসনটা পরে আছো, যে কাপড়টা পরে আছো, সেই কাপড়টাও নড়বে না। কেমন নাচ শিখেছো, কেমন নাচ শিখেছো, চাঁদে বদনি ধনি নাচ শিখেছো, চাঁদে বদনি ধনি নাচ শিখেছো। কেমন নাচ শিখেছো দেখে দেখাও, নাচাও। কেমন ভাবে নাচবে? তোমার গায়ের কোনো অলংকার নড়বে না, এমনকি যে কাপড়টা পরে আছো সেই কাপড়টাও নড়বে না। যদি নাচতে পারো তবে মেনে নেবো, হ্যাঁ তুমি নাচ শিখেছো। হ্যাঁ গো, এরকম নাচ হয় রাসে? শুধু হুড়োহুড়ি হয়, ডাবর নাচ হচ্ছে। কি হচ্ছে? রাস। তো যাকে আর বলবো না, আবার অন্য কীর্তনিয়ারা যারা রাস করে তারা শুনলে আমায় গাল দেবে নাকি, আমি করি না রাস। রাধে রাধে। তো তা যে কথাটা বলছিলাম, এই যে রাসলীলা হয়েছিল, রাসলীলার পরের একটা লীলা আছে যার নাম অলস। অলস মানে ঘুম পাড়ান। রাসলীলা, রাস নৃত্যের পরে রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনকে কুঞ্জের মধ্যে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। সেই লীলাটার নাম হলো অলস লীলা। এই অলস লীলার পরের লীলা হলো কুঞ্জভঙ্গ লীলা, মানে রাধা কৃষ্ণকে জাগানোর লীলা। তো এই অলস লীলা যখন হয়েছিল না, সেই অলস লীলার সময় আমার রাধা কৃষ্ণ দুজনে ঘুমিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে। সখীরা কুঞ্জের মধ্যে খুব যত্ন করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এখন এই যে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে, কিরকম ভাবে ঘুমাচ্ছে? হ্যাঁ গো, সবাই তো আর একরকম ভাবে ঘুমায় না। ঘুমায় কেউ চিত হয়ে শুয়ে ঘুমায়, কেউ বাঁ পাশ ফিরে ঘুমায়, কেউ ডান পাশ ফিরে ঘুমায়, যার যেটায় সুবিধে নাকি। ঘুমানোর ভঙ্গি নানা রকমের। এখন রাধা রানী শুয়েছে, আবার কেউ কেউ দেখবেন, মানে তোমাদের ধারে কি হয় আমি ঠিক জানি না, আসলে কেউ ওই বড় বড় বালিশ থাকে না, কি বলে ওটা, হ্যাঁ ওই একটা করে নিয়ে বেশ পাঁজা মেরে ধরে ঠ্যাং ঠ্যাং তুলে দিয়ে এরকম ভাবেও ঘুমায় অনেকে। এখন রাধা রানী ঘুমাচ্ছেন, শ্যাম দুজনে ঘুমাচ্ছেন। একটা কথা মনে রাখবেন, ভগবান কখনো কোনোদিন কোনো সময় ঘুমায় না, কারণ চির জাগ্রত ভগবান। ভগবানের ঘুম নেই, কোনোদিন ঘুমায় না, কোথাও ঘুমায় না। হ্যাঁ, লীলার প্রয়োজনে হয়তো ঘুমানোর ছলনা করে মাত্র, কিন্তু ভগবান ঘুমায় না। ভগবান যেদিন ঘুমাবে এই জগৎ সংসার সব ঘুমিয়ে যাবে। তাই চির জাগ্রত ভগবান আজ ভক্তদের ভোলানোর জন্য তিনি কি করছেন? ঘুমানোর ভান করে আছেন। হ্যাঁ, রাধা কৃষ্ণ দুজনে একত্রে শয়ন করেছে। শোয়ার ভঙ্গিটা কিরকম? দুজন মুখোমুখি হয়ে শুয়েছে।
তাহলে এই একটা মুখ আর এই একটা মুখ, দুটো মুখ মুখোমুখি হয়ে শুয়েছে। এইবার পদকর্তা বলছেন কিরকম ভাবে শুয়েছে একটুখানি যদি আমরা দেখে নি পদকর্তার পদটা, তাহলে বুঝতে পারবো। বলছেন নাগরের বাহু সীতা না করেছে বিথারা বসন ভূষা। 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 ওরে নাসার নিঃশ্বাসে বেসর দুলিছে, নাসার নিঃশ্বাসে বেসর দুলিছে, নাসার নিঃশ্বাসে এই বেসর দুলিছে, নাসার নিঃশ্বাসে বেসর দুলিছে। হাসি খানি তাহে মেশা, হাসি খানি তাহে মেশা। নাসার নিঃশ্বাসে বেসর দুলিছে, নাসার নিঃশ্বাসে বেসর দুলিছে। হাসি খানি তাহে মেশা, হাসি খানি তাহে মেশা। দুজন ঘুমিয়ে পড়েছে, দুজনে মুখোমুখি হয়ে ঘুমাচ্ছেন। পদকর্তা বলছেন নাগরের বাহু সীতানা করেছে। সীতানা মাঝে বোঝেন? সীতানা হ্যাঁ, বাংলা শব্দ খুব কঠিন গোমা। আমরা বাঙালির ঘরে জন্মেছি বলে মনে করি বাংলা খুব সোজা, না, বাংলা শব্দ খুব কঠিন। হ্যাঁ, আমরা শুধু চলতি কথা বলে বেড়াই বলে ভালো কথার ধারে যাই না তো। হ্যাঁ, এত কঠিন শব্দ। নাগরের বাহু সীতানা করেছে। সীতানা বলতে কি বলে দাও, বলে দেবো? সীতানা মানে কি? সীতানা, সীতানা মানে বালিশ। নাগরের বাহু সীতানা করেছে মানে নাগরের হাত, কৃষ্ণের হাতটাকে বালিশ বানিয়েছে। বালিশ বানিয়ে তার উপরে মাথা দিয়ে শয়ন করেছে। দুজনে মুখোমুখি, দুটো মুখ এক জায়গায়। একজনের নাসার নিঃশ্বাসে আর একজনের নাকের বেসর দুলছে। বেসর মানে ওই যেটা একটু আগে বললাম, ওই কি বলেন আপনারা, নথ, সানিয়া মির্জা, ওইগুলো আগেকার দিনে গোল গোল, ওইটা কি বলে? নথ বলে না? নথ তো, হ্যাঁ, ওইটার নাম বেসর। তাহলে রাধারানীর নাকের যে বেসরটা আছে, কৃষ্ণের নাকের নিঃশ্বাস যখন পড়ছে, সেই কৃষ্ণের নিঃশ্বাসে রাধারানীর নাকের বেসরটা দোল খাচ্ছে। তার মানে কতটা মুখোমুখি হলে এমন ঘটনা ঘটে। হ্যাঁ, এইভাবে তাহলে মুখটা ওই রকম একেবারে মুখোমুখি, একজনের নাকের নিঃশ্বাসে আর একজনের নাকের নথ দোল খাচ্ছে। এবার যদি আমরা আরেকটু নিচের দিকে তাকাই, সেখানে কি দেখব? শ্যাম নাগর শয়ন করে আছেন চিত হয়ে, হ্যাঁ, আর রাধারানী শয়ন করে আছেন পাশ ফিরে। তো পাশ ফিরে যখন শুয়েছেন, ওই যে বললাম এক একজনের অভ্যাস আছে ওই লম্বা একটা বালিশ নিয়ে শোয়ার মতো। এখন রাধারানী ঘুমের ঘরে পাশে বালিশ ভেবে এরকম হ্যাঁ, যেই না পাটা তুলে দিয়েছেন, তাহলে পাটা সোজা উঠেছে কৃষ্ণের বুকের কাছে। পদকর্তা বৈষ্ণব কবি বলছেন মেয়েটার বুকের পাটা দেখো, মেয়েটার বুকের পাটা দেখো। বুকের পাটা মানে কি? বুকে সাহস, তাই না? মেয়েটার বুকের পাটা দেখো, যে কিনা গোবিন্দ অঙ্গে পাটা তুলে দিয়েছে। আমার গোবিন্দের বুকের উপরে পাটা তুলে দিয়েছেন। এই যে এইভাবে যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন রাধারানী,
শ্যামনগর মনে মনে ভাবলেন, আমি সব সময় চেষ্টা করি, ভক্তেরা যেমন চিরকাল চেষ্টা করে ভগবানের পদধূলি পাওয়ার জন্যে, ভগবানও তেমনি কামনা করে, বাসনা করে একবার ভক্তের পদধূলি পাবে বলে। তো এই ভক্তের পদধূলি ভগবান যদি ভক্তের কাছে গিয়ে বলে তোমার পায়ের ধুলো দাও, আমি গায়ে মাখবো, তুমি দেবে? কোন ভক্ত দেবে এখানে যারা যারা আছে? হ্যাঁ গো, ভগবান যদি এক্ষুনি এসে বলে যে তোমরা পায়ের ধুলো দাও, আমি মাখবো, দেবে? কোন ভক্ত দিতে চায় না। এখন শ্যামনগর মনে মনে ভাবলো, আজকে সুযোগ পেয়েছি। কি না, এই যে পা যখন তুলে দিয়েছে না, বুকের উপরে পা তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, এই সুযোগে পায়ের ধুলোটা গায়ে মেখে ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপীর পদরেণু। গোপীটাকে ওই যে রাধারানী, তাই না? এই যে পাটা তুলে দিয়েছে, পায়ের ধুলাটা নিয়ে কালো ছেলেটা গায়ে মাখতে শুরু করেছে। ধুলার কি গুণ দেখুন, এই ধুলাটা যখন গায়ে মাখতে শুরু করেছে, কালো ছেলেটা এই ধুলোটা মাখার পরে কালো বরণ আর নয়, না না, কালো বরণ নাই, কালো বরণ না না, কালো বরণ নাই, কালো বরণ আরে রং ফিরেছে, ঢং ফিরেছে, দেখবি যদিয়া, রং ফিরেছে, রং ফিরেছে, দেখবি যদিয়া, এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো শাখা, দেখবি তোদের এই সোনার নদিয়া। এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো শাখা, দেখবি আমাদের সোনার নদিয়া। এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো শাখা, দেখবি তোদের সোনার নদিয়া। না না, কালো বরণ না, আরে কালো বরণ না না না, কালো বরণ না, কালো বরণ না। আর ওমা কালো আর আছে? এসেছে ব্রজের বাঁকা, মানে ব্রজের যে বাঁকা ছিল, আপনারা কোনো জায়গায় কোনো ছবিতে কোনো মূর্তিতে কোথাও দেখেছেন এই লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? কারণ ওর নাম যেমন বাঁকা, ও কাজেও বাঁকা, ও জন্ম বাঁকা। হ্যাঁ, এখন এ সোজা হতে পারে না। তাহলে সেই ব্রজের বাঁকা যে ছিল, ব্রজের বাঁকা কালো শাখা, সেই এসেছে আমার কলিযুগে গৌর হয়ে, তাই না? এই যে গৌর হয়েছে, এই গৌর রংটা পেল কোথায়? ওই যে পায়ের ধুলাটা মাগলো না, কালো বরণ আর নাই। হ্যাঁ, এই কালো বরণটা চলে গিয়ে আমার রাধারানীর গায়ের মতো তার অঙ্গ জ্যোতি হয়েছে। হ্যাঁ, তাই রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে গৌর হলো তাই, রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে গৌর হলো তাই, রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে গৌর হলো তাই, রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে গৌর হলো তাই। এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো শাখা, দেখবি আর তোদের এই সোনার নদিয়া। এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি হরি, সোনার নদিয়া। এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো শাখা, দেখবি তোদের এই সোনার নদিয়া। এসেছে ব্রজের বাঁকা কালো শাখা, দেখবি তোদের এই সোনার নদিয়া। তোদের এই সোনার নদিয়া, তোদের এই সোনার নদিয়া, তোদের এই সোনার নদিয়া। তাহলে সেই শ্যামনগর নন্দসুত ছিল যেই, শচীসুত হইল সেই, বলরাম হইলা নিতাই। তো আমার গৌর সুন্দর কলিযুগের ভগবান আমাদের মতো ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণকাল পরমায়ু নিয়ে যারা পৃথিবীতে এসেছি, আমাদের মতো হতভাগ্য জীবকে উদ্ধার করার জন্য সহজ সরল উপায় করে দিলেন। কটা কথা শুধু মুখে বলবে, এর থেকে সহজ উপায় কোনো যুগে কোনো কালে
ছিল না, হয়নি, আর হবেও না। হ্যাঁ, তাই আমি অনুরোধ করব এখানে এই দুপুরবেলা যারা খাওয়া ঘুম নষ্ট করে কষ্ট করে এসে বসে আছে, তাদের কাছে অনুরোধ, সবাই মিলে একটু হরিনাম করা যাবে? করা যাবে? কষ্ট হবে না? হ্যাঁ, হরিনাম করব সবাই মিলে, একটু হাতে তালি দিয়ে সবাই মিলে হরিনাম করব। কারণ এমনি আমরা সময় পাই না। ভজনের নিয়ম দিনে 3 বার, মাসে 90, প্রাত, মধ্যাহ্ন, সায়ন্ন, সকালবেলা, দুপুরবেলা, সন্ধ্যাবেলা। তো আমাদের এমনি সময় সুযোগ হয় না। নেহাতেই মনোরঞ্জন দা বায়না করে এনেছে বলে তাই এই দুপুরবেলা এখানে এই হরিনামটা করছি। তাহলে কে করতো এখন হরিনাম? হ্যাঁ, দুপুরবেলা হরিনাম করে না, তো এমনিতে সময় সুযোগ পাই না। আজকে যখন সবাই একত্রিত হতে পেরেছে, এই যে জায়গাটায় আপনারা এসে বসেছেন, এই জায়গাটার একটা আলাদা মাহাত্ম্য আছে। এই মাইকের আওয়াজ কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত যাচ্ছে, অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে এই মাইকের আওয়াজ। যত দূর পর্যন্ত যাচ্ছে তত দূর থেকে মানুষ হয়তো বসে বসে শুনছেন, কিন্তু এইখানে এসে এই হরিনামের আসরে বসারও একটা ভাগ্য লাগে। এই জায়গাটা সাধারণ জায়গা নয়। হ্যাঁ, ওই জন্য এই জায়গায় বসার আগে একবার প্রণাম করতে হয়, আবার যখন চলে যাবেন এই জায়গাটায় একটা প্রণাম করে যাবেন। তো আমরা মায়ার বাঁধন ছেড়ে আজকের এই ভগবানের চরণ তলে এসে যখন বসতে পেরেছি, আমি অনুরোধ করব সবাই মিলে একটুখানি হাতে তালি দিয়ে হরিনামটা করা হোক। তাহলে কি হবে, কেন করা দরকার? ভগবান বলছেন, একটা হরিবাসরে যদি 3 লক্ষ বার হরিনাম উচ্চারিত হয়, তবে ভক্তাধীন ভগবান একবার লক্ষ্য করেন, অর্থাৎ তাকিয়ে দেখেন মাত্র। এই হরিনামে, হরি নামে, তাহলে 3 লক্ষ নাম পূর্ণ হলে তবে ভগবান লক্ষ্য করবেন। এখন যদি মনে করেন পয়সা দিয়ে দল এনেছি ওরাই করে দিয়ে যাবে, তাহলে ও আর জীবনে তাহলে সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে, সবাই মিলে হরিনামটা করতে হবে। ওই যে 10 মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। সবাই মিলে একটুখানি হরিনাম করবো। মা, হরিনামে আনন্দ আছে, তবে যদি বলেন কিরকম আনন্দ হয়, এটা আমি বলে বোঝাতে পারবো না। কারণ ওইটা যদি বুঝতে হয় তাহলে হরিনামটা আপনাকে করতে হবে। হ্যাঁ, কেন না, মনে করুন আপনি অনেক রকমের মিষ্টি খেয়েছেন কিন্তু রাবড়ি খাননি, জীবনে রাবড়ি খাননি, আপনাকে বোঝানো যাবে রাবড়ি কিরকম মিষ্টি? বোঝানো সম্ভব? আপনি অনেক মিষ্টি খেয়েছেন, দানাদার, রসগোল্লা, বোঁদে, রসকলা, চমচম, বোঁদে, লেডিকেন্ডি, পান্তুয়া, রাজভোগ, সীতাভোগ, মিহিদানা, নানান কিছু খেয়েছেন কিন্তু রাবড়ি খাননি। তাহলে আপনাকে বোঝানো যাবে না রাবড়ি কি রকম মিষ্টি। যদি বুঝতে হয় তাহলে রাবড়িটা যেমন আপনাকে খেতে হবে, তবে বোঝা যাবে রাবড়ি কি রকমের মিষ্টি। তেমনি হরিনামে আনন্দ হয়, সবাই বলে শুনি, কিন্তু কেমন আনন্দ হয় এটা যতক্ষণ না আপনি হরিনাম করবেন ততক্ষণ আমি বলে বোঝাতে পারবো না। যদি বুঝতে হয় হরিনামটা করতে হবে, তাই না? তাই সবাই মিলে হরিনামটা করবো। ওই জন্য একটা গান আছে না, গাইবো? একলাই গাইবো। হরিনামে কি আনন্দ ডুবলে জানা যায়, 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 হরিনামে কি আনন্দ ডুবলে জানা যায়। যে ডুবেছে সেই মজেছে, যে ডুবেছে, আরে যে ডুবেছে সেই মজেছে, যে ডুবেছে, আরে যে ডুবেছে সেই মজেছে, অন্যের জানা বড় দায়, হরিনামে কে আনন্দ ডুবলে জানা যায়, হরিনামে কি আনন্দ ডুবলে জানা যায়। আরে যে
বড় দায় হরি নামে কে আনন্দ ভুলে জানা যায় হরি নামে কে আনন্দ ভুলে জানা যায় হরি নামে কে আনন্দ ভুলে জানা যায় এই নামে ডুবেছিল স্বরূপ সনাতন